sve došlo i nema strah ni tu sa smrta. Novo nebo, nova zemlja, mora večno to povina na žedni muda vam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite koji... Slava ti, Gospod Isuse Hriste, Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Levot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. Boži, od zakone se ono što mi go praviš na luge, da gdje se pravi tebe. Luge to go izgovarat se to toa, no ne umejat da go živeat. Koga bi znajale deka za sekoja postavka, zbor ili delo, ki treba da se plati so sobstvenata krv. Krv ta vaša na glavite vaši. Na jedno mesto veli Isus. Znajte, interesni se tije sostojbi. Čovjek odmisli deka je sam, deka se može. Po izvesen period kje izgubi silata. Kje padne bolen i kje mu se sluči nekoj moment na otreznuvanje. Kje razbere deka život oti smrta se voracete na toj što ne sozdal. A toj što ne sozdal za nekogo je Bog, a za mene je Tatko moj nebesen. I ja sam njegovo čedo. I go baram carstvo to Božjo. I go izbiram Isusa, da čekuram bo ljubov, da im prostam na site. Nikogo da ne osudam, za mene da ne mi bide sudeno. Da se pokajem za sekoj gref. I setne i upreku. I zagrevovite na mojite predci. I da ja prihvatam Božjata volja u moj život. I сега ќе isčitаме 2:3:31. Jedan stih veli i koji se polzuat, 1 Korintjaните 7:31 od ovoj svet. Znači se polzuvaš od ovoj svet. Zavisen si, se polzuvaš. Imaš poleznost. Kako da ne se polzuvaš, zašto likot na ovoj svet je minljiv, a na toj svet gore, na duhovniот svet je večen. No za da se vleze tamo treba da pomineš niz učilištето na ljubovta, da gi ljubiš site. Znači tije što se polzuat od ovoj svete, kako da ne se polzuat, zašto likot na ovoj svet je minljiv. I još jedan stih je zememe od Korintjanite, samo da vidime koji beše. Inako kje zboruvame za knjiga Mudrost Solomonova, 2. glava. I veli 15:32. Na jedno mesto veli ako vo Efes apostol Pavle čovječki rečeno se borev so zverovi, kakva je moja ta polza. Znate, što rabote pomagav, rabotiš, a ti je protiv tebe. Kakva je polza to da rabotiš za ovaj svet? Nije zboruvame da rabotiš za carstvo to Božjo. Da go širiš evangelijeto na mirot. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Teško je da razberat lujeto. Da počneš ne da rabotiš za sebe. Sekoj den umiram, brakja. Se kolona po falbata vaša. Apostol Pavle, koje je imam bo Hristus Isus. Znači, ako mrtvite ne voskresnuvat, kakva polza ima menije. Da jadem i da pijeme. Бидејќи утре ќе умреме. Значи, синот човечки по ништо не се разликува од животните. Пишан овде и потребен му е водач на стадо, за да не падне во јама. Не лажете се, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи, освестете се веќе еднаш.
И ние сме тука да бидеме светлина, да ги осветлиме, да ги освестиме. Па не грешете зашто некој од вас, поголем број од вас не знаат за Бог, за таткото, за ваш срам го велам ова. И сега се враќаме. Значи зборува за минливоста на овој свет. Се враќаме на мудро Соломоно. Значи Соломон, син на Давид и на Уриевата жена. Давид прави грев, го убива Урија, спие со неговата жена. Првото дете им починува. Значи отплата за гревот е крв, смрт. Потоа тој со второто дете, со Уриевата жена е Соломон. Господ му прости, бидејќи се покаја. Оној животот во очите на безбожникот, многу интересно, ја детерминира таа состојба, но те кога е тоа пишувано, влезено во дух преку Соломон, која зборува како размислува еден човек кој не знае дека имаме Татко Небесен, дека некој нас не создал, дека не сме создадени сами од себе. Па никогаш ќе нарекува дека е тоа природа. Па замислете, природата, ако ја материализираш, дрвијата, воздухот, што е тоа природата? Те сакам Господи Исусе Христе. А каде е духот на нашиот Татко Небесен? Оној што мисли неправилно, вака мудрува во себе си. Значи, мислиш неправилно, мислиш тоа што ти сакаш. Ние зборуваме нека биде неговата волја, волјата на мојот татко. Мудруваш во себе си. Ти не можеш да го согледаш целиот свет, бидејќи си духовно слеп, не го гледаш духовниот свет. Духот на Исус е љубов, духот на Антихристот, на сатаната е нељубов, себељубие, ајде да кажеме, лажна љубов, лицемерно братолюбие. Краток е жалостен е нашиот живот, така велат тие. Човекот не може да се избави од смртта, а Исус ви вели дека ја победи смртта. Нема, никој не се вратил од таму, тие велат. Човекот не може, уште никој не познава, ете го таков човек што ослободил некого од пеколот. Јас познавам тоа Исус Христос. Тие ќе речат, каде знаеш? По моето срце се распламти духот на Исус. И сме виделе многу состојби од духовниот свет. Те сакам Господи Исусе Христе, како некои луѓе од смртта излегуваат. Како некои луѓе грабаат и итаат кон смртта. Случајно сме родени, пазете ги тие размислувања. Потоа ќе биде како воопшто да не сме биле. Не е така. Значи во секого од нас е вдахнат дух животен од Таткото Небесен. Што ослободил некој, уште не се познава како воопшто дим е она што го дишеме. Зборот искра во движењето на нашето срце. Тоа е точно. Зборот е искра која го распламтува твоето срце. Во зборовите пишано е има живот и смрт. Ако изрекуваш љубов кон сите, ти ќе бидеш љубов и ќе преминеш во живот вечен, бидејќи љубовта никогаш не престанува. И милоста на мојот татко е вечна. Но ако изрекуваш нељубов, ти си избрал смртта. Во царството на духовите на мојот татко Небесен не може да се пребива. Пребивање во царството значи пребивање во Исусовата љубов. Пребивање во Бог, пребивање во љубовта. Мојот татко е љубов и ние зборуваме за прочистување и за усовршување во љубовта. Кога душата ќе изгасне, ете, распламтен дух, мојот татко е оган што согорува, во прав ќе се претвори телото. Точно телото е од земја го враќаме, а духот ќе се загуби како редок воздух. Не може да се загуби духот. Деки духот е отцепен од Таткото Небесен, самиот живот. Дури и Аристотел во дух го рекол тоа. Бог е самиот живот. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Со време ќе се заборави нашето име. Тоа е точно. Никој нема да си спомне за делата наши, само се мокни од Бог, бидејќи ќе одговарате за делата на љубовта и нељубовта. Животот наш ќе помине како трага од облак, тогаш на крајот го сваќаш тоа. Викаш нема Бог, потоа ќе почнеш да овкаш. Ќе разиде како магла гонета од зраците на сонцето и од тежната од неговата топлина. Еднаш се живее да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Значи, овој свет поминува како здив. Тоа ќе го разберат луѓето, ќе остарат и после ги гледаш остарени, гневни, разочарани.
И потоа ќе велат нема Бог. Бог нема, има татко. Татко кој создал се и кој го пуштил Исус, во кого пребива тој во дух, да води за загубените деца. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Зашто нашиот живот е како сенка кога ќе помине од смртта, за нас нема враќање. Печатот е ставен и никој не се враќа. Исус се врати за да ни покаже дека ги има клучевите од адот и смртта. Дека смртта е отсуство на Бог во нашето срце. Бог, книга Мудро Соломоно 1.13, не ја создал смртта. И не и се радува на пропаста на живите. Он создал се да живее и се што е во светот е спасоносно. Прва Соломонова 1.14. Се што е во светот може да се спаси. Нема пеколот да владее на земјата. Смртта е отсуство на љубов. Отсуство на Исус. За да го примиш Исус ти треба да го отвориш срцето, да се покаеш, да простиш на сите, никого да не осудуваш, да ја прифатиш Божијата волја, да се покаеш за гревовите на твоите предци и своите. А може би си ти безгрешен. Нема ни еден праведен, ако некој вели дека нема грев. Пишано е овде лажеце. Значи, смртта за нас нема враќање, затоа да се насладуваме од сегашните добра, како тој да јадеме и да пиеме, Коринтијаните 15.32, да брзаме да се насладуваме со овој свет, како и со младоста. Да јадеме и да пиеме, бидејќи народот седна да јаде, да пие, на едно место има, па стана да игра. Знаете, човекот без дух е мртов. Ти имаш дух секако, самиот дух, самиот живот, мало пламенче кој гори во тебе. Но ако тоа не се распломти, ти остануваш како животното пишано во Праведник, душата на животното и душата на човекот. Е на исто рамниште, ако не си го примил Исус, да те исчисти и да те научи да ги љубиш сите, како што тој не возлюби. Да се наситиме со скапоценото вино и со мирисите, пролетниот цвет на животот да не одне покрај нас. Јади, пи, уживај. Те сакам, Господи Исусе Христе, не е така? Овде сме дојдени, имаме татко на небесата, зашто сме ние на земјата. Ова земја долина на сенка смртна, каде што луѓето немаат љубов. Ја гледаш нивната безљубовна природа, спротиставена природа, сатанска природа, телесна природа, спротиставена на Бог. Да се овенчаме со ружи, пред ружите да свенат, секако ружите ќе свенат. Тогаш животот навистина, зошто истрпел таму битка, како вели апостолот Павле, ако мртвите не воскреснуваат. Никој од нас да не се лишува од учество во нашата наслада, секаде да оставаме траги од нашата радост. Има луѓе така ќе го поминат животот и наеднаш заминува. Не дојде до Исус. Знаете, зошто сме ние овде, на овој свет? Да го повикаме Исус, да дојде во срцето, да не научи да ги љубиме сите и да чекориме по тесната патека што води кон животот. Кон Царството Божие, да го бараме Царството Божие и да работиме за Царството Божие. Имаме една мала група сотрудници. И ќе го снема некој 2-3 месеца, влезе во светот и после, ако го исклучиш од групата, се лути. Апостол Павле, кога се расправа со Варнава, дали да го земе Марко и наречен Јован, наречен Марко, бидејќи се одделил од нив и не ја врши работата за која е испратен. Не го прима назад. Марко и Јован вара водат на едно место, апостол Павле на друго. За Марко и Јован ништо не се знае. Апостол Павле го има во дух напишано најмалиот од апостолите, скоро целиот Нов Завет. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали ти си се одделил, отпаднат си од Исус, на земјата си, таткото твое горе. И позната е таа слика, татко мој, погрешив пред тебе и пред небото, на блудниот син, параболата. Така се доаѓа пред Отецот. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми да притеснуваме сиромав,
Праведник да не жали ме, вдовици да не почитуваме старесни, неговите многогодишни бели коси. Тоа е човекот. Дај му малку власт, ке почне да краде, да лаже, да вика. Знаете, ми вели една сотрудничка, ти не си Исус. Па јас не сум Исус, но се стремам кон него. И ке ми рече, од каде па ти знаеш? Не знам јас. Но Отецот мој зборува низ мене. Го познавам тој што знае. По делата ќе ги познаете. Да видиме како живее еден човек, да биде личен пример. Светијата. Луѓето јадат од дрвото на познанието, знаат што е добро и зло. И сите тие состојби кои им се јавуваат на работа дома, со луѓето во нељубов и во кавги се последица на сопствената нељубов. Светот без Исус нема љубов, нема доволно љубов. Да се сака себе си, а камоли оној што не мисли како него, оној што не е како него. Силата наша да биде закон за правдата. Имам сила, сега ќе направам што сакам. Тоа е власта. По Македонија посебно се гледа, тие се поклонуваат на друга сила. Таа сила е сатанска под влијание на поднебесните сили, на злото, управувачи на овој свет. И вие се поклониле нашите водачи на сатаната и затоа е состојбата таква. Тие крадат, лажат. Нема ни еден праведен. И ако најдете некој што вели бега од Македонија сатана, повикајте ме и јас ќе му се придружам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Војната е духовна, не е ваша. Те сакам, Исусе. Значи, да поставиме стапици за праведникот, она што е слабо за ништо не е, значи да го згазиме. Да поставиме стапици за праведникот, зашто тој ни пречи и се противи на делата наши. И кога гледаат некој праведник, тој им пречи. Кога ќе кажеш дека луѓето крадат или ова, и ти те сметаат дека си праведник, ти си будал во овој свет. Знаете, кој е лажен, кој го владее сатаната, има малку време. Те сакам, Господи Исусе Христе, и ти имаш малку време. Можеш да повикаш кон Исус да оставиш се земно. Кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Наместо да се расправаш со некои луѓе што не сакаат да дојдат во Исус, треба да ги оставиш за кратко време, да се посветиш на Исус, да се молиш. И ти да влезеш во Исус, па потоа има можност да помогнеш и на тие околу тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Да поставиме стапици за праведникот, тој ни пречи и се противи на делата наши. Така размислуваат тие, не прекорува за гревовите против законот. На љубовта и другиот закон не хули за нашите гревови и за нашето воспитание. Значи, тоа е мудрост Соломонова, 2 глава, каде што практично се објаснува животот како го гледа еден безбожник. Тој не може да најде смисол со сопствено умување. Значи, што им пречи, се фали дека го познава Бога. Сега веќе Отец, Син, еве го, на Господа се нарекува 2.13. Син Божи. Да чекориш како Исус, да постапуваш како Исус. Знаете, една сотрудничка излезе од ово, отиде во политика. Не заборави комплетно. И потоа доаѓа се расправа, веќе обземен од светот. Не сум бил јас Исус да ја укорувам. Не сум, но се стремам кон него. Не престанувам да мислам на него. Гледам секоја мисла да е покорна на Исуса Христа. Го повикувам во моето срце. Повикувам и давам одврзани раце на ангелите помагачи на овој свет. Да ми служат и да ми помагаат како на Исуса во пустината. И Господ носи луѓе, таткото мој, да работам за Царството Божјо. И својот имот и својот живот сум го посветил на Исуса. А тој знае кој колку љубов има во неговото срце. По делата ќе ги познаете. Се фали дека го познава Бога, тоа ги нервира нив. Во овој случај Исус, Син на Господа се нарекува. Да, јас сум Син Божји. Имам татко на небесата. И се стремам да се исчистам, да ги љубам сите, да им простам на сите. И не постапувам како што сакам јас. Туку барам водство. Исус да зборува низ мене, Духот на Отецот да зборува. Он да ги врши делата. И во мојот живот да се случува неговата волја.
A lуѓето ја бараат својата волја. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. И тоа е целата проблематика и суштина. Не сакаат да се сменат. Тоа што ќе нервира е внатре во тебе. Кога е пред нас праведникот, тој е прекор за нашите помисли. Тешко ни е да го гледаме неговиот живот, не е како животот на другите, и патиштата негови се различни од нашите. Различни се патиштата на Исусовиот воин. Тој оди по тесната патека. Првен си слуга Божи, почнуваш да ги љубиш сите, потоа стануваш сотрудник, сонаследник, син Божи. Те сакам, Господи Исусе Христе, сотрудник, чие име е запишано во книгата на животот. Си дошол во групата, велиш дека си сотрудник, си отишол, те нема 2-3 месеца, си се одделил од нас, и потоа кога како апостол Павле ќе исклучиш некого, тој самиот се исклучил, не е добро да доаѓа. Но тако си ти некоја гранична борбена единица на Исус Христос, а ние сме тоа, молитвена војска, си ја напуштил војската. Зашто пак да те примиме назад? Си ја напуштил заради световни работи. Друго е кога тебе ќе те свлечка сатаната, по твоја волја, за да владееш, да му се поклониш на ликот на цвенот, на лидерот, на водачот, на сатаната, на светот. За гадотија не смета и бега како од нечистотија од нашите патишта. Кога ќе видиш како грешат луѓето, имам дури и колеги цујат, се однесуваат недолично, степен на себељубие и возгордеаност до максимум. Посебно една професија која има еден стих кај Аристотел: поети просјаци на фалби. Во тој случај се зборува за уметниците. И ако не сваќаат, не разбираат, по принципот на Еврипид, да го повикаш Бог на почетокот и на крајот, ти стануваш просјак на фалби. Се возгордејуваш и прашање е кога ќе дојде на платата. Блажен го нарекува крајот на праведниците, се фали и Бога татко свој го нарекува. Тие го гледаат тоа, ја зборувам за татко. Ако не бидете како овие мали деца, вели Исус, нема да влезете во Царството Божие. Да, јас сум син, имам татко. И тој нема да ме остави. Го испрати својот син. Исус испрати ангелска војска да ме заштитува. Но само ако останам во законот на љубовта. Ако излезам од законот, ми праќа аларми во телото, во душата, во состојбите, да се покајам. И кога ме боли нешто, застанувам пред него: татко мој, во името на Исус, што треба да покајам? И симптомот и болката исчезнува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Се молевме за едно дете, имаше напади, помина. Зошто има напади? Не знам, Бог знае. Понекогаш состојбата не се менува за да растат во љубовта неговите родители, неговите ближни. Понекогаш ангел слегува во такво дете, кој од време на време паѓа, има напади. Знаете, за да доведе други луѓе пред Исус, Бог знае. Ние треба да ја прифатиме состојбата и да действуваме во љубовта. Се фали и Бога татко свој го нарекува: да, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој. Да видиме дали се вистински неговите зборови, да испитаме каков ќе биде неговиот крај. Зашто ако тој праведник е син Божи, тие сами испитуваат, јадат од дрвото на познанието. Ако е тој син Божи, него Бог ќе го заштити и ќе го избави од раката на непријателите. Така сега има ковид, луѓето се исплашени, носат маски. Јас знам дека не можам да допре никаков ковид, зашто Исус живее во моето срце. Ако треба да носам маска, не некој на исплашени колешки на работа бегаат од мене, па ме кара да носам маска. Во љубовта страф нема. Како можеш ти да бидеш учител и професор, се прасиш од мала микроба, од вирус, кој е несовршен? Зашто ги учиш тогаш ти твоите студенти, ако се плашиш и не ја разбираш состојбата на животот и смртта? Смрт е отсуство. Еве го тој момент. Бог не ја создал смртта. Книга Мудра Соломонова 1.13. И не и се радува.
na propasta na živite, on sozdal se da žive i sve što je ovo sveto spasonosno može da se spasi. Nema pekolo da vlade na zemljata. Nema pekolo. Pa zašto toga želite vječno prokletstvo? Da li gi razbirate vi ovije slova ili si gi citirate, pa gi podelivte Isus na pravoslavni, katolici, protestanti, o nerazumni Galatijani. Gordost je najgolem gref. Si pročitao 10 na 15 knjigi, si napravio 30 predstavi, ne znam što si napravio, misliš deka si koji znaš što. A potom se razboluvaš i umiraš od rak, si napišao drami. Zašto? Zašto? Pa zato što nesi došao do Isusa. Nesi razbral čiji se slovata. Ti gi zemaš slovata od Bog i gi izvrtuvaš, ti nemaš svojih slova. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Zašto ako je to i pravednik je sin Božji, nego Bog ke go zaštiti i ke go izbavi od rakata na neprijatelite. I сега ti je da go iskušuvаме со навреди и маки. Да je ispitаме неговата смиреност и да je видиме неговата кроткост и постојано кога имаш одредени, најчесто од луѓе кои постојано истите работи ги прават и потоа ќе падне болен по извесен период, дали ќе дојде време да се покае. Бог знае, Исус знае. Лесно е да простиш на некој што еднаш ти направил, па не прави повеќе, има континуирано прават, посебно сега во Македонија, кога духовното свесно се сведено на нула, нема ни еден праведен, нема кој да го бара Бога, Исуса. Остануваат мало стадо. Да го осудиме на срамна смрт, така зборат безбожниците, зашто според неговите зборови има кој да се грижи за мене. Така е мојот татко е семокниот Бог. Верувам во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Овде сум привремено да бидам светлина на светот, солта на земјата. Кој има уши да слуша, нека чуе. Ке дојде ден кога ќе застанеш пред семокниот татко во Исус и Исуса, видлив во Исуса Христа. И тогаш ќе се трепериш како листенце на силен ветер. И ќе ги гледаш делата на твојата нељубов, така умуваа тие. Но се измамија зашто злобата нивна, нељубовта ги беше заслепила и тоа е смрт. Да те избришат, да те прерипаат, те соблазнуваат. Имам еден куп на работа. Знаете, и од време на време им се јавуваат аларми во телото, па ќе овкаат. Јас не смеам да ги осудувам, треба да се молам за нив. Бидејќи кога случајно една колешка, која имаше телесна мака, само реков тоа е отплата на гревот, веднаш во моето тело се јавува степен на болка. Еден светија треба да ги љуби сите, а кога сум гушнувал некој кој има мака, болката исчезнувала. Простете и ќе ја биде простено. Значи така умуваа тие, но се измамија зашто злобата нивна ги беше заслепила. Тие не ги познаат тајните Божии. Не чекаат награда за светост. Не веруваат во наградите за чистите души. Тие немаат дух, се телесни, на исто ниво се како животните. Пишано е по проповедник, од каде знаеш ти, сине човечки, дека душата твоја ќе оди на небесата, а душата на животното на земјата. Бог го создаде човекот за вечност. Бог го создаде човекот за вечност. За вечност. И го направи слика на своето вечно битие. Те сакам, Господи Исусе Христе, и го направи слика на своето вечно битие. Но поради завист, нељубов од ѓаволот, смртта влезе во овој свет, во вашиот свет. И неа ја доживуваат оние што нему, на ѓаволот му припаѓаат. Така да исплашени со маски, а треба да учат деца. Како ќе учиш некого кога ти се плашиш самиот од смртта, кога си ти несовршен? Не барајте мнозина да бидете учители, поголемо осудување ќе добиете. Значи, состојбата е оној што мислиш неправедно, тоа се сите тие неправедни мисли, како тие размислуваат, а што треба мудруваат во себе си. А како треба да постапува Христов светија? Исто како Исус, да ги љуби сите, да им прости на сите, да се моли за сите,
да му однесе вечера на непријател, да го заврти другиот образ, да ја даде кошулата и горната облека. Да биде миротворец, да се покае за секој грев, да не зборува од себе си, да бара водство од Духот. Син Божи е оне што го води Духот Божи, да победува со љубовта, да работи за Царството Божио, да го шири Евангелието на мирот. Уште еднашка Бог, не забрзувајте ја смртта, 1.12, мудро Соломонова, со заблудите на животот свој и наеднаш ке почине. Крај на програмата. Не навлекувајте си пропаст со делата на вашите раце. Бог не ја создал смртта, уште еднашка, и не и се радува на пропаста на живите. Он создал се да живее и се што е во светот е подложно на спасение, спасоносно. Во него нема отров смртоносен, нема пеколот да владее на земјата. Отецот небесен е љубов, он е вечен. Вечноста е една, нема две вечности. Он ги љуби сите, он оди за загубената овца, он милоста негова никогаш не престанува, љубовта негова е вечна, вечноста е Отецот небесен. Се друго е подложно на спасение, како што вели, и е смртно, без Исуса и Отецот небесен. Се, дури и под небесните сили на злото, кои ме дадена одредена сила, имаат малку време, за да дојдеме да испитаме, да го изделиме каколот од житото, славати овците од козите. И дали ти си ја избрал љубовта Исусова, да пребива, да те учи, да те води, да те усовршува во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе, Исус напред, ние по Него, за секогаш. Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Те сакаме, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубиме. Те молам за сите оние околу мене, кои разбираат да не хулат, да се покајат, да им ги отвориш очите, да дадеш мир и трпение, да постапувам како Исус, да зборувам како Исус, да ги правам делата на отчитување. За Твоја слава, Татко мој, те сакам, Господи Исусе Христе. Амин до Божјо Царство Небесно. За секогаш, Исус. Амин. Со слово на се дошло и нема страх ниту за смртта. Ново небо, нова земја, поранешното повина на жевниот му давам да пие од живата вода дару. Блажени